सो अज जेठ महीने की शुरुआत है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने 12 माह की बाणी के अंदर हर महीने के परथाए जीव नूं उपदेश दिता है भी एक बाहरलियां रुत्तां ने वो कुदरत का एक सिस्टम है, सूरजी सिस्टम है, एक धरती जिमें सूरज के दुआले घूम रही है, चक्कर कट रही है, कदे वो सूरज के बिल्कुल नेड़े चली जाती है, नेड़े जाण दे नाल गर्मी ਦੀਆਂ रुत्तां आउंदियां ने, कदे वो अपने चक्कर कटदी थोड़ा दूर चली जाती है, जिहदे करके सर्दी की रुत्त हुंदी है, पतझड़ है, बहार है, बरखा रुत्त है, 6 रुत्तां ने। ये गर्मी की रुत्त है ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने हर महीने के परथाए ये भी वचन किया है भी परमात्मा के नाल जुड़िया जीवन का आनंद बनता है, परमात्मा के नाम तो पासे गया जीवन के अंदर जिहड़ा है वो साड़ा भी आ जाता है, तपश आ जाता है, दुख आउंदे ने। शुरुआत ही इत्थों कीती सी ना, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। 12 माह की शुरुआत ही इत्थों है भी हे प्रभु असी अपने कर्मां करके, अपने सुभाव करके, अपनियां आदतां करके तेरे नालों बिछड़े हुए हैं ते तेरे नालों बिछड़न करके असी तमाम तरह के दुखों में घिर गए हैं। सानू दुखों ने घेर छड्डिया है, दुख मुकण का नाम नहीं लै रहे। किरपा करो वाहिगुरु जी, कर कृपा मेलो राम। हुण किरपा करके सानू अपना मिलाप बख्शो, किरपा करके सानू अपने विच मिला लिओ, क्योंकि विछोड़े दे विच दुख है, मिलाप दे विच आनंद ही आनंद है, सुख है। इस करके परमात्मा नालों विछड़े आ। महाराज बाणी दे विच स्पष्ट कहते ने भी दुख तदे जां विसर जाए। जदों परमात्मा विसरदा है, परमेश्वर दा नाम भुल जांदा है ते फिर मनुख दी जिंदगी दे अंदर दुखां दी आमद शुरू हो जाती है। जदों मनुख परमात्मा दे नाम नूं सिमरदा है, परमात्मा दे नाम नाल जुड़दा है ते हौली हौली फिर उहदी जिंदगी दे विच सुख आनंद आउणा शुरू हो जांदा है। जिहड़े दुख ने उन्हां दा डेरा जिहड़ा है वो उत्थों चुकिया जाता है। गुरु महाराज हर महीने के परथाए सानू यही कहते ने भाई उस परमात्मा नाल जुड़ो। अज दा जिहड़ा महीना जेठ दे महीने की शुरुआत है, गुरमुख प्यारे हो, तुसी हर रोज दे सरवण करने वाले हो। 12 माह की बाणी दे विच जदों भी महाराज कोई उपदेश बख्शिश करते ने सब तो पहला महीने का नाम आउंदा। चेत महीने का नाम है। महाराज अगे कहते गोबिंद आराधी है होवे आनंद घण। फिर अगे बैसाख का महीना जिहदी अज समाप्ति हुई है, महाराज कहते बैसाख सुहावा तां लगे। इथों महाराज सच्चे पातशाह जी वचन कर रहे हैं बैसाख धीरन क्यों वाढियां। शुरुआत इथों है, अखीर च बैसाख सुहावा तां लगे। महीने का नाम पहला। हुण अज देसी साल है जिहड़ा साडा और उस दे मुताबिक तीसरा महीना हैगा जेठ महीना, तीसरा महीना। अंग्रेजी साल जो है ईसवी सन जो है उहदे मुताबिक मई महीना चल रहा है ते 5वां महीना चल रहा है जेठ। 6वां महीना आ जाता जून जिहड़ा है। पर इत्थे महाराज जेठ महीने तो पहला हरी शब्द वरतदे ने। इक्को ही बार ऐसा आया हैगा गुरबाणी दे विच जिन्ने महाराज ने महीने तकरीबन इत्थे वरते ने। मैं चेत दा नाम लिया, चेत गोबिंद आराधी है। फिर कहते ने बैसाख धीरन क्यों वाढियां। इस तो अगे हाड़ दा महीना आएगा, आषाढ़ तपंदा तिस लगा है। फिर सावन आएगा, सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। फिर भादों भरम भुलाणिया असुन प्रेम अमाहड़ा। महाराज सारे महीनों के परथाए जिहड़ा उपदेश देंदे ने गुरु की संगत, सब तो पहला महीने का नाम है, नोट करो। पर जिस महीने की अज शुरुआत है जेठ का जो महीना, ਇਹਦਾ नाम महाराज ने दूसरे नंबर ते लिया। पहले नंबर ते नाम लिया हरी दा। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है। जेठ एक महीने का भी नाम है ते जेठ एक रिश्ता भी है। देखो जीव रूपी इस्त्री ते परमात्मा रूपी पति की गल चलती है ना अमृत बाणी दे विच। ते इस्त्री दे वास्ते सारियां तो बड़ा उहदा पति होया करदा।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਠ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਪਤੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਠ, ਤੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਚਲੋ ਈਸਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਆਉ ਕਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹੈ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦਿਨ ਆ। ਸੂਰਜ ਕਿੱਡਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੜਿਆ, 6 ਵਜੇ ਆ 6:30, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 6:30 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛਿਪਣਾ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਠਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜੇਠੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਜੇਠਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ? ਨਾ। ਹਵਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਗਗਨ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੂਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ, ਸਾਲ ਬਣੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨਾ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਤੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਮੇਟ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਅਵੇ ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ PACA ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ CM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। CM ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, PM ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਸੂਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਜਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ, ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਾਲਦਾ ਵੀ ਛਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋੜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋੜ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਘੂਕ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾਤਾ, ਲੈ ਹੈ ਕੁੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਲੈ ਐਡੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਭਲਾ। ਕਈ ਦਰਖਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਛਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਐਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਰਬੂਜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤੀਰੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਰਬੂਜ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ, 10-10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਤਰਬੂਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 15-15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤਰਬੂਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-2 4-4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਲਾਤੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਜੀਆਂ, ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਦਰਖਤ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਤੀ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਹੈ ਉਹ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਦਵਾਣੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਝਪੜਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੱਕ ਬਚੂਗਾ ਭਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਭਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਬਈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ 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 ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੇ, ਐ ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੋਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸਲੇ ਪੰਚ ਐਸਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਨਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਓ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਕਰਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਛਿਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਲੜ ਬੰਨਿਓ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਨਾ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਆਈਡੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਓਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਫਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿੱਦਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ